press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear students. In yesterday class we have seen about power dissipated in AC circuits. In that we have seen that when a resistance is connected to AC source, phase angle is 0. We have to prove that in today's class. Whereas in case of inductor and capacitor, when they are connected to AC, say separately, the phase difference between voltage and the current is found to be 90 degree. And power factor is 0, cos phi is 0. In that you must have some definition, dear students, in that only. That is, for L or C connected to AC source, say inductor connected to AC source or capacitor connected to AC source. Say a capacitor of capacity C connected to AC source, just we have written that phase difference between voltage and current is pi by 2, cos 90, that is 0, cos phi, that is what we said, power factor is 0. Dear students, we have taken this. In today's class, we have to show that how voltage and current differ by a phase of pi by 2. We have to prove it. But in advance, in yesterday, we have written this. So for sake of understanding, what is that? Sir, when we have an inductor or a capacitor when connected to AC source, we have some advantage over DC circuits. Means AC circuits are most preferable. AC circuits with inductor or capacitance are more preferred. Why? Because the power consumption, that is average power dissipated in this, what we have seen, Vrms, Irms into cos phi, for this inductor or capacitor, power factor that is 0, it is saying that the average power dissipated is 0. That means, does it mean that they are not taking the current? Do we feel that there is no flow of current here? Dear students, even though there is a flow of current, these two, inductor or capacitor, when they connected to AC source, they do not consume any power. No loss of energy. Hence, these inductor or capacitor in AC circuits are more preferred or more desirable in AC circuits. A current, even though there is a flowing through inductor or capacitor, when connected to AC, the power dissipated is 0. Such a current is called wattless current. Ontara powerless current andanga. So ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿನ್ನೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀರ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ಕ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಟ್ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಅದು ವ್ಯಾಟ್ಲೆಸ್. ವ್ಯಾಟು ಲೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡ, ವ್ಯಾಟ್ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡು. ಓಕೆ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Even though there is a flow of current
ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Even though there is a flow of current through an inductance or capacitance, connected to AC source, comma, average power dissipated is 0. Average power dissipated, or you can say there is no power loss, but no bitikitiyalli, there is no power loss. Such a current is called wattless current. Finish. Therefore, inductor or capacitor are more preferable in AC circuits. So in today's notes you must have this definition, wattless current. In yesterday class we have taken this. In advance I said this phase angle is pi by 2. Now in today's class let us understand how this phase angle is pi by 2 in case of LRC, and in case of resistor it is 0. How it can be, let us prove with derivations. Now you take a heading phasor, PHASOR, phasor diagrams. As we studied phase of an AC, sir, we can identify the position, direction of a particle at any instant of time. Like that, phase of an AC, it always says that what is the instantaneous value of, say, voltage or current at a given time. As the current or voltage are varying with respect to time, I have taken omega t, that is equal to, say, theta. Or if I represent a time axis, any one you can mention. If I write a time axis, say time taken to complete one cycle is a t, half cycle is a t by 2, we know it. By knowing phasor diagrams, what the phasor diagram tells to you or tell to us is, it always determines the instantaneous value of current or voltage at a given time. Say, here I want a certain time here. Say at what time? Say t1 second. You take any reference point on the graph, time with respect to time, the voltage or current are variable. They are changing their values from positive to negative for every half cycle. What this we have written is, it is the AC waveform, or we say graph of AC. Along with that, we have something called phasor. Phasor is a rotating vector about the origin with angular frequency omega. Say for example, I just extend for understanding,
I understand, for understanding, I just extend this x-axis. Again, I draw x-axis and y-axis here. Say I want this current, instantaneous current. I want the current at this point. Let us say P is a point of consideration on the, say, voltage or current. Anyone you can take. Say at point P, I want to determine what is the value of voltage at time t1 second. For that, what I should do is, I must take one rotating vector with angular frequency omega. At any instant of time, it describes, say, some angle by rotating with angular frequency omega into t1. It determines the angle or position at that time, say t1. Let us say if I have taken this as voltage, just write this as voltage here. Sir, I have taken current, make this as a current. This rotating vector about the origin with angular frequency omega is always known as phasor. What it determines? Sir, it determines the instantaneous voltage. Suppose let us say the voltage is here at the peak point. What you must do? So you must take one vector, rotating vector. Take a horizontal line. You take one vector which is rotating with an angular frequency omega. At what time here it is? Say exactly, say let us say it is t. So I can write omega t1 here. Of course here t1 is equal to t by 4. At that point I will get a maximum voltage. At t is equal to t by 4, I get the maximum value. So I can write this as V0 here. Artha agtidya? Now in this today's session, we must have both phasor diagrams. This what we call as phasor diagram, along with representation of AC waveform. In detail we have to study. So now what you have to take is, take a heading phasor diagrams, in that subdivision phasor. It is a rotating vector. Rotating vector about the origin. About the origin. With angular frequency omega. This always helps to determine, full stop barkando, this always helps us to determine the instantaneous value of voltage and current. Instantaneous value of V and I. And also helps to determine phase difference. Helps to determine phase difference between V and I. Between V and I. With that, we can understand the phasor diagrams in different cases. You can take this. Say, I have two vectors here saying VR and IR, means voltage across resistance, current through a given resistance. They get rotated by an angle omega, and at any instant of time, say they describe some angle theta with origin. So what I can say, looking at this phasor diagram,
I say IR vector and VR vector in the same direction. They are in the same direction. This x axis anta iruttappa, this y axis anta irutte. Too many arrow marks leads to confusion, so avoid that. Just concentrate about the voltage and current. Now in this phasor diagram, what you can say, sir, voltage matte current the same direction hogta ideyala, we must say that voltage across resistance, voltage across resistance are in phase, means I can write instantaneous value of voltage. ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಇನ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ, therefore I can write IR is equal to I naught sin omega t. So looking at this phasor diagram, I can get back the equations here, or by knowing these equations we can write the phasor diagram also. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. This is for resistance connected with AC. Resistance are connected with AC. ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ವೋಲ್ಟೇಜಿನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ. ವಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಆಂಗಲ್ ಸೇ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಹಿಯರ್. At an instant of time, we take the maximum value when representing the phasors. While representing the phasor, we take the maximum magnitude, that is the peak value. But here we must say instantaneous value of the voltage across inductance, which is changing with respect to time. Here, instantaneous voltage bariyappa antandre, by looking at this phasor diagram, you can say, sir, instantaneous voltage across the inductor is V naught sin omega t. Instantaneous voltage when we write with inductor, ಈಗಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಬರೀದೇ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದೇ ಥರ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ and this is for inductor. Instantaneous voltage across the inductor ಅಥವಾ across the inductance. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್? ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು? ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳು. ವೋಲ್ಟೇಜ್, instantaneous voltage across the inductance V naught sin omega t by looking at this diagram. Now we get this phasor like this. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. We know what the meaning of phasor, what is the help us, what it is going to help us, why we have to learn this phase in AC circuits. Very important. Phasor diagrams are very important. Like in your thermodynamics of first PUC, PV diagrams, indicator diagrams are very important. Like that, phasor diagrams are very important in the study of AC. So looking at this current, say this is, I write here separately. What this tells you that, I'll say this angle is 90 here. Now that means current and the voltage, if I observe these two vectors, they differ by an angle 90 degree means, and for easiness, if I say thumb up, if you say like this, what you will say? Winner. You will say winner means leading. Down arrow means dislike, lagging, lags behind. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇದೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್, ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಬಟನ್, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್, ವಿನ್ನರ್. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಗಿಡೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿದ್ದರೆ ಲೀಡಿಂಗ್, ಡೌನ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿದ್ದರೆ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್.
ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ದಟ್ ವಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. That is the instantaneous voltage that is applied across the inductor by the AC source. Instantaneous voltage. Instantaneous voltage that is across inductor. Instantaneous current across the inductor. If I observe this with this, what you will say, 90 minus omega t irutte, adana ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಂತೆ. ಏನಂತ? I naught into sin of omega t minus pi by 2 ಬರಿಬೇಕು. With this IL arrow mark, ಇದು ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ. What this IL says that, by looking at the phasor diagram, you will say that current through inductor lags voltage by how much it is? Pi by 2. Down arrow mark with respect to VL, you must say that it is lagging. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಕಲಿಬೇಕು, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಫಾರ್ ಆನ್ inductor it is. Just you take this as instantaneous voltages, and these are instantaneous current, as we have practiced already. So now say another phasor diagram we will get, dear students. Say instantaneous voltage is V naught sin omega t, that is AC voltage applied across the capacitor. In capacitor, you can take this as, for a capacitor, instantaneous voltage, this phasor vector makes an angle omega t. For capacitor we get like this, I. Again I say I is the instantaneous current for a capacitor, V is the instantaneous voltage across the capacitor. So you must say that with this diagram, in reference to voltage ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಫೇಸರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಏನಂತೆ? ಅಪ್ ಇದೆ, ಅಪ್. ಈ ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೌನ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಏನು ಅನಿಸಲ್ಲ ಸರ್, ಕರೆಂಟು ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? ಪೈ ಬೈ 2. ಇಲ್ಲ ಐ ಎಲ್ ಬರಿಬೇಕೇನು ಸರ್? ಬರೆಯೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೆ? ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಪೈ ಬೈ 2. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಎನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಪೈ ಬೈ 2. This is what we say phasor relation or phasor diagram between the voltage and the current when inductor is connected to AC. For a capacitor with AC ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ for an inductor with AC. Say 1 minute, copy the diagrams, very essential. In today class you have learnt what is wattless current and why inductor and capacitors in AC circuits are more preferred, why they are more desirable, and what do you mean by a phasor diagram? What helps us when we see
a phase diagram of voltage and current when resistance is connected to AC, L connected to AC, and then C connected to AC. With all this basic idea, now let us get into important relation between V and I by mathematical way. By doing mathematics, we shall understand how V and I can be related. How does the phase angle become 0 and pi by 2? Start. Heading: AC voltage applied to a resistor. Heading: AC voltage applied to a resistor. ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೌ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ವೆನ್ AC voltage is applied to a resistor, how does current in that resistor gets related with the applied voltage? That we have to study. So you can have this: obtain the phase relation between V and I. ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. obtain the phase relation between V and I when AC voltage is applied to resistor. It is given. So dear students, take the diagram and small sentences along with me. Let V is equal to V naught sin omega t. You just call this as 1. Be the BE, instantaneous voltage, instantaneous AC voltage, AC voltage applied across a resistor, ಅಥವಾ across ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಡ, across the resistance R. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಸರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನು? ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೈನ್ ಕರ್ವ್. ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ? ಇದು ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ. ಇದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ನೆನ್ಪಿಡು, ಮೂರೂ ಡೆರಿವೇಷನ್ನಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮುಗೀತು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಸಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸಾಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೀಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಮಗೇನು ಬೇಕಪ್ಪ? ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟನ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಬರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲನಪ್ಪ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್.
ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಬರೀ ಈ ವಿ ನಾಟ್ ಬೈ ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ರೈಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. Now, dear students, listen here. By looking at these two equations, 1 and 2, both voltage and current, they have same function here. Andre, illi omega t plus 0, illi omega t plus 0, there is no phase delay. Both are in phase anta equation inda gottagutte. Hagiddaga phase difference between voltage and current is 0. Ishtu barkali first. ಮೇಲಿಂದ ಅಳಿಸ್ತೇನಪ್ಪ. ರೈಟ್? ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ 1 and 2 ಅಥವಾ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2, ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮುಗಿದೋ, ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿದೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು, ಪೆನ್ನು, ಸ್ಕೇಲು ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡು ಬರೀತೀವಿ ಅದು ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟು. Okay, neatly we have to represent. Say all of you take one axis here. This you say voltage or current. Here rotating vector ಬರಬೇಕಿದೆ, ಆರಿಜಿನ್. ಇದು ಆರಿಜಿನ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ. Let us take this as time axis. Means voltage is a function of time ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀವಪ್ಪ, ಸಾರಿ, ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. That is V naught. For this maximum value, I said, as you said earlier, you take phasor. What is this? Say V here. V ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಪ್ಪ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ವಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆರಿಜಿನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? π/2. ಅಟ್ π/2 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಥೀಟಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಥೀಟಾ ಸೈನ್ 0 ಸೈನ್ 90 +1 ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ನಾಟ್. 180 ಸೈನ್ 180 0 ವೋಲ್ಟೇಜ್ 0. ಹಾಗೆ 3π/2 ಸೈನ್ 3π/2 ಇಸ್ -1 ನೆಗೆಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್? ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಬಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಲೆಸ್ಸರ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. What this dotted mark represents? Sir, current. Say this is I naught. And in case of say, as we just proved that current is also given by the formula I naught sin omega t.
Dear students, as I said, omega t is theta. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಸೈನ್ 0, ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ 0, ವೋಲ್ಟೇಜು 0, ಕರೆಂಟು 0. ಸರ್ ಇದೆಷ್ಟು ಸರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು? π/2 ಸರ್. ಸೈನ್ 90 ಹಾಕಿ ಸರ್. ಸೈನ್ 90 1 +1 ಸರ್. V0 ಪಾಸಿಟಿವ್, I0 ಪಾಸಿಟಿವ್. ದೇ ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ವಾಪಸ್ ಸರ್ 270ಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಸರ್, 3π/2ಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಸರ್. 3π/2 ಬಂದರೆ ಸೈನ್ 270 is -1. ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಸೆಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್. ಫೇಸ್ ಡಿಲೇ ಇಲ್ಲ. ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0 ಆಯಿತು ಸರ್. ಪಟ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಯಾರಿಗೆ? ನನಗೆ. ಈಗ ಆರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನಿಸ್ಬೇಕು? ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಅಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ? ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎ ಸಿ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರೀ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದು. ಹಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಸರ್? ಏನು ಬರಿತೀರಾ ಸರ್? ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ಇರಲಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕರಿಬೇಕು? ಫೇಸರ್, PHASOR, ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. In exam, you may get only 2 marks for representing phasor diagram or AC waveforms. What they ask? Draw phasor diagram and AC waveforms. When AC voltage is applied to a resistor, ante 2 markiಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. Right? Let us go ahead. Yes sir. So after learning this, take a subheading, average power dissipated in a resistor. The first power dissipation across ಅಥವಾ ಇನ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಇನ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. As we have studied, dear students, in yesterday class we already proved what we have proved, that is a P average power is given by the formula Vrms Irms cos phi. You have to take that, we have derived already. Taking that into account, what you must say, sir, phase is 0, cos phi 0 is 1, that is maximum. So average power dissipated in a resistor is maximum. P average, you must say it is maximum average power dissipated is given by the formula Vrms into Irms. Tumba important. How then sir? What is the formula for Vrms? V0 by root 2. What is Irms? I0 by root 2. What you will get? Sir, V0 I0 divided by 2. This is the average power dissipated in a resistor is given by the formula half into V0 into I0. ಮತ್ತು ಪವರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ V into I ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಬರಿಬೋದು. V into I ಏನದು? ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಪವರ್. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿಪ್ಪ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ.
when a resistor is connected to AC source, in a resistor connected to AC, what is the formula? Maximum power dissipated is VRMS into IRMS. V into I ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಐ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಕರೆಂಟು? ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ by having that instantaneous current. Just have a note. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಿಡಿ. ನೋಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಪವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಸರ್? ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಐ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಆಫ್ ಟಿ ಇಂಟು ಐ ಆಫ್ ಟಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೇನೆ. ವಿ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಓಮ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಬರಿಬೋದು. ಏನಿದು? ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಪವರ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಆವರೇಜ್ ಪವರ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆವರೇಜ್ ಪವರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಆವರೇಜ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ಹಾಕು. ಏನೋ ಬರಿತೀರಲ್ಲ ಸರ್? ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟರ್? ಐ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. We have to take average. Why? Because they are fluctuating, they are changing with respect to time. Voltage and current are different at different times. Therefore, we must go average. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್? ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು. ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಬರೆದ್ರೆ ವಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ? ಅವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಹಿಂಗಂದ್ರೆ 0 ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 1/, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ 0 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀಯ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 1/2. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಇಂಟು 1/2. ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋದು, ಆ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆವರೇಜ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಮತ್ತು ಆಗಲೇನೋ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಆಗಲೇನು ಬಂದಿತ್ತು? ವಿ ನಾಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿ ಬೈ ಐ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಬೈ ಐ, ಐ ನಾಟ್ ಮಾಡ ಇಂಟು 2. 1 ಐ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹಾಕ್ಯ, ಉಳಿತು ಎಷ್ಟು? ವಿ ನಾಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಬೈ 2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಪವರ್. ಯಾವ್ದು ಬರೀ ಅನ್ ಸರ್? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರಕ. This type of proof we have done yesterday. To have a better knowledge, take both two. ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ like this we have to study, dear students, for L and C. Take heading AC voltage applied to an inductor. Second one, AC voltage applied to an inductor. To inductor ಅಂತೇಳಿ, to a inductor. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಿಸಿ ಬರದೆ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಸರ್? ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ. ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯೂಶ್ವಲಿ R0 ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ನೋಡಪ್ಪ? ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್. ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹೂಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 0. ಇದೇ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಈಗ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ VRMS IRMS ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಫೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ.
ಇದು ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸರ್ ಇದು ಏನು ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋದೆ, ಎಲ್ಲದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಸರ್? ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕು. Again, what is the theme of this? Obtain phase relation. Phase relation between V and I ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಇದೆಯೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಇದೆಯೋ, ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 0 ಇದೆಯೋ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆಯೋ ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮರ್ತಿರ್ತೀರ, ಮರೆಯೋದು ಸಹಜ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್. ಫ್ಲಕ್ಸ್ is equal to L into I, where L is called self-inductance of a coil. And by Faraday's second law, induced EMF is given by minus d phi by dt. Therefore, ನಾವೀಗಲ್ಲಿ induced voltage ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. Because I told we are taking between the 2 points. Between the 2 points ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿ ಡಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ L ಇಂಟು ಐ ಹಾಕಿದರೆ L ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ minus L into di by dt. This negative sign tells you by Lenz's law induced EMF and hence the current oppose the change in flux through it. ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಬ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಆಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕಂತ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಕಾಯಿಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ರಿ. ಎ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಎ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯಪ್ಪ, ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಇರಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ AC voltage applied to an inductance, applied to inductance, bracket L, is V is equal to V naught sin omega t. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 3 ಡೆರಿವೇಷನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಫೇಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಏನು ಬರ್ತೀರಿ ನೋಡಪ್ಪ? ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ನೀನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇದು, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾರಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು? ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್ದು ಬರೀಬೇಕು. ಬರೆದು ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇದು, ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವಲ್ಲ, ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೈ ದ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ EMF is induced. ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್, ಇದು ಎಲ್ ಅಂತಿರಲಿ, ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಡಿ ಐ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ.
Now, dear students, I need a space here. I am washing the board. I am cleaning the board ಅನ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಎರಡು ಒಂದೇ. ಈಗ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸಿಗೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀಯಾ. ಮತ್ತು ಇದೇನು ಸರ್, ಇದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಮತ್ತಿದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಡಿ ಐ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೀನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಇದೆ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, 0. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೈ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಲೂಪ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ change in potential in a closed path is 0. Total energy has to be conserved. ಇಲ್ಲೇನು ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು 50 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು 10 ವೋಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕ. 5 + 5 ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 5 + 5 = 10 ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ. ಹಂಗೇನಾರ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬರಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಸೋಣಂತೆ. ಇನ್ನು ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ದಿ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಿ ಇದೆ. ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಿ ಎಲ್ ಇದೆ. ವಿ ಎಲ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಮೈನಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಡಿ ಐ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ, ವಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಆಯಿತಾ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, 0 ಹಿಯರ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಐ ರೆಕಮೆಂಡ್ that there is decrease in potential if I have resistance minus. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ there is a decrease in potential taken as negative. ನಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. therefore this IR product becomes what, 0, as R is equal to 0. So with this what I can write? Sir, I can write V is equal to minus VL. So therefore V equal to minus VL ಎಷ್ಟಿದೆ, minus of minus plus L into di by dt. What this V is? Instantaneous AC voltage, that is V0 sin omega t equal to L into ಡಿ ಐ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತಲೆಗಿರಲಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆಯಾ, ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೌದು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ವಿ ಎಲ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್
ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ there is a drop in the potential. Charges flow from higher potential to lower. Decrease in the potential is taken as negative. Because of that, the total change in potential is always 0 in a closed loop. This is what you have studied in current electricity chapter. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನು ಅಳಿಸೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಏನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ? ಡಿ ಐ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಡಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಎಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ನಾಟ್ ಬೈ ಎಲ್ ಡಿ ಟಿ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ನಾಟ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಡಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿ ಐ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ? ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ನಾಟ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. indefinite integrals ಇದು. Values are not defined, limits are not defined. Therefore, after integration, we get some integration constant. ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನೋಡಿ. unexpectedly you have to go through this. You will get plenty of applications of integration in all fields of science. Okay, I is equal to V naught divided by integration of sin omega t is minus cos omega t divided by omega plus integration constant. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಎಲ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆಯಿತು ಗುರುಗಳೇ. ನಾವೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಪ್ಪ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಝೀರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎ ಸಿ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸಿದೆ ನೋಡು, ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೊಸೈನ್ ಎನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಯ್ತು? ಝೀರೋ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಸಿ ಝೀರೋ ಆಯಿತು, ಸೊ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಟು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಬೇಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಆವಾಗಲೇ, ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ದೊಡ್ಡದೈತೆ ಕರೆಂಟ್. ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾರ ಹತ್ರ? ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ಅಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಒಮೆಗಾ ಎಲ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ನಾವು ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಬರೀಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎ ಸಿ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಝೀರೋ ಟು ಎಷ್ಟು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಇದನ್ನು
ನಮ್ಮ ವೋಲ್ಟೇಜಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಸೈನಿಗೂ ಕಾಸಿಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, π/2 ಇರಲೇಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರೇನಾ? ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಮೈನಸ್ ಹಂಗೆ ಇರಲಪ್ಪ, ವಿ ನಾಟ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಎಲ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿನ ಸೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೇಡ, ಇದು ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಬರಿಬೋದಾ? 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೈನ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ. ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್? ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಏನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಟನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಣ್ತತ್ತೆ ನೋಡು, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡು. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಬಿಡು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಆದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ನೋಡಿದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ವಿ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬ್ಯಾನ್ ಒಮೆಗಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ. ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಐ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಇವನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ, ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ π/2. ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಎಲ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್. ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ π/2. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಲ ಐ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, π/2. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರಪ್ಪ. ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದುಳಿಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್, π/2. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ π/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ಸಲ ಉಲ್ಟಾನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ನಾಗ ಎ ಮುಂದಿದ್ದಾನೆ, ಬಿ ಹಿಂದಿದ್ದಾನೆ, ಎ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಬಿ. ಸರ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ವಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಐ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್, π/2. ಬರೆದು ಬಿಡಿಯಪ್ಪ. So from this discussion, you can say after this, or ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡು, ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೈ π/2. ಎರಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ಬಿಡಿ, ಯಾವ್ದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಶಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಎ ಸಿ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, VRMS ಇಂಟು IRMS ಇಂಟು ಕಾಸ್ π/2 ಬಂದಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಕಾಸ್ 90 is 0, ಆವ್ರೇಜ್ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತೇಳಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣಂತೆ. ನಾ ಯು ಟೇಕ್ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. And AC waveform.
ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ AC ವೇವ್ ಫಾರಮ್ಸ್. Okay, draw this. Draw one horizontal reference line. Say this is voltage or current. This one is omega t. First, all of you take voltage, instantaneous voltage. For this phasor diagram, what is this? Maximum peak value, V naught. Take this as V here. Instantaneous voltage ಕೊಡುತ್ತೆ. Because you can rotate this. You can rotate by an angular frequency omega ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ V is equal ಏನಾಯಿತು? V naught sin omega t, because it is starting from origin. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಬೇಜಾರಾಗ್ತೀರಾ. 0 sin 0 0 sin 180 0 cos sin 360 0. ಈಗ ಕರೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. I is equal to I naught sin of omega t minus pi by 2. ಜಲ್ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಥೀಟಾ 0 ಹಾಕ, sin 0 ಇದು 0 ಆಯಿತು. I naught sin of 0 minus pi by 2 sin minus 90 minus 1 ಬರುತ್ತೆ, minus I naught ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 0 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯಾ ಸರ್, ಪೈ ಬೈ 2 ಹಾಕೋಣ. ಪೈ ಬೈ 2 ಹಾಕಿದಾಗ sin 90 ಇದು 1 ಆಯಿತು ಸರ್, ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟಪ್ಪ ಸರ್ 90 minus 90 0 sin 0 0. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್, ನೀವೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ? ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಇದು ಎಂಥ ಕರೆಂಟಿಗೆ? ಅದು ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ I naught ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಲೈಕ್, ನಿನ್ನ ಪಾಠ ಬೇಡ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಒತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡು, ಈಗಿಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಒತ್ತಿಗಳಪ್ಪ. ಹಾಂ, ಡೌನ್ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್. ನೋಡ್ಕೇಳಿ, ಏನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇದು ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ಹಿಂಗೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮೈನಸ್ I naught. ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡು. 180ಗೆ 180 minus 90 ಸರ್ 90 ಬಂದು sin 90 ಪ್ಲಸ್ 1 I naught ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. I naught ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸರ್ sin 180 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 ಬಂತು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೇ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು AC ಗ್ರಾಫ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈ ಕಡೆ ಬರೆದದ್ದು ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಡೌನ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ it is lagging. So from this you can say, again you can say I lags V by how much angle? Pi by 2. Here the phase difference becomes pi by 2. Last, let us see, dear students, time is permissible or not. Okay, another 2 minutes we can have. ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಲ್ಲಿಗೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಏನ್ರ? ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದಾವಪ್ಪ. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲ, ಬೇಗ ನೋಡಿ, ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೇ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬೇರೆ ಏನು ನಮ್ಮದು ಸ್ವಂತದ್ದು ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವಂತೆ ಆಥರ್ಗಳೇನಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಂ, ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿಗಳು. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಗೋಬೇಕು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಾಕು ಸರ್, ಅದೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು. ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್.
ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ L. So again, as current is fluctuating, varying, say we must take average power. That average power is given by VRMS, IRMS cos phi. ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್ ಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ π/2 ಇದೆ ಸರ್, ಕಾಸ್ 90 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಏನು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್, ಆವ್ರೇಜ್ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಈಸ್ 0. Therefore tell me dear students whether it is beneficial or not beneficial. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. ಏನದು I0 is equal to V0/L ಒಮೆಗಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಒಮೆಗಾ L, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕ. ಅದರದ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. I0 is equal to V0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡು, V0/ಒಮೆಗಾ Lಪ್ಪ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, I0 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಕತೆ ಭಾಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಂತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿದೋತಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಕರೆಂಟ್, ಈ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಂಡಕ್ಟರ್, average participated is 0, such a current is called watless current. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ಕದ್ಯಾ? ಬೇಡ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಸರ್. ಬರೆಯಲಿ, even though there is a flow of current, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಡು ಜಲ್ದಿ. even though there is a flow of current through inductor, ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡ, power dissipated in inductor is 0. Such current is watless current. Such a current is called watless current. ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿದೋತು. ಲಾಸ್ಟ್ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಪವರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, V × I ಇತ್ತು, ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್, ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆವ್ರೇಜ್ ಪವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವ್ರೇಜ್ ಪವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ V ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಸರ್, V0 sin ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬರಿತೀವಿ ಸರ್. I ಜಾಗದಲ್ಲಿ I0 sin ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ π/2 ಬರಿತೀವಿ ಸರ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನ್ನ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ. ಹೌದು ಸರ್, ಎಷ್ಟಾಯಿತು, V0 I0 ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀಯಾ, ಹಾಕಿ ಸರ್. ಈಗಲಿ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಬಂತು, ಸೈನ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, -1/2 ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀಯಾ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬರೆದಾಗ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ 2 ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ π/2 ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅದು, ಇದು ಎ ಇದು ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಬರಿತೀಯಾ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬರಿತೇನೆ ಸರ್. ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ π/2 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಸ್ 90 ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 0 ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಒಮೆಗಾ ಟಿ, ಇದು ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, 0. Average value of cos 2 omega t minus π/2 is also 0. Cos 90 is also 0. 0 minus 0 is 0. Total multiplied by any number. Therefore, average power becomes what? 0. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಗ್ದಿ ಶಾರ್ಟಾಗಿ VRMS ಇಂಟು IRMS, ಅಲ್ಲಿ ಕತೆ ಮುಗಿದೋತು.
ನೀನು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಪವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಅವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 2ωt ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ 0 to t ಈಸ್ 0 ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲ್ತಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮರೆಯಬೇಡಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.